तो न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करीशुं महत्वपूर्ण समाचारों साथे। सौथी पहला बात हवामानने लईने, ज्यां हवामान विभागे वधु एकवार वरसादने लईने आगाही व्यक्त करी छे। तारीख 10 जून सुधी वरसाद थवानी संभावना व्यक्त करवामां आवी छे। आज गुजरात और सौराष्ट्रना केटलाय भागोमां हळवा वरसादनी आगाही व्यक्त कराई छे। आ तमामनी वच्चे हवे पवननी गति 40 થી 50 किलोमीटर प्रति कलाकनी आसपास रही शके छे। भारे गर्जना साथे वीजळीना चमकारा पण रही शके छे। तो बीजी तरफ दरियाई विस्तारोमां 20 થી લઈને 25 किलोमीटर प्रति कलाकनी झड़पे पवन फूंकाशे। तो जे प्रमाणे हवामान विभागे आगाही व्यक्त करी छे। जो कि आवनारा दिवसोमां पण सतत वरसादी माहोल जोवा मळशे। तारीख 10 जून सुधी वरसाद वरसवानी हवामान विभागे वधु एकवार आगाही व्यक्त करी दीधी छे। અને આ વચ્ચે તમને જણાવી દઈએ કે આજે સૌરાષ્ટ્રના કેટલાય ભાગોમાં વરસાદ વરસી શકે તે પ્રમાણેની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે અને આ તમામની વચ્ચે પવનની ગતિ 40 થી 50 કિલોમીટરની આસપાસ રહી શકે છે। ભારે ગર્જના અને વીજળીના ચમકારા પણ જોવા મળી શકે છે। હવામાન વિભાગે વધુ એકવાર જે પ્રમાણે 10 તારીખ સુધી આગાહી વ્યક્ત કરી છે અને આ તમામની વચ્ચે આવનારા દિવસોમાં જો કે ગુજરાતમાં પણ ચોમાસું વિધિવત રીતે પ્રારંભ થઈ જશે તેને લઈને પણ જો કે આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। ચોમાસું કેરળમ સુધી પહોંચતા હવે સતત આગળ જે પ્રમાણે વધી રહ્યું છે તેને લઈને અત્યારે સાનુકૂળ પરિસ્થિતિ દેખાઈ રહી છે અને આવનારા દિવસોમાં પણ સતત વરસાદી માહોલ રાજ્યભરમાં જોવા મળી શકે છે। પરંતુ આ તમામની વચ્ચે આજે પણ ગુજરાતમાં વરસાદને લઈને આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં અને દરિયાઈ વિસ્તારોમાં જે પવનની ગતિ છે 20 થી 25 કિલોમીટરની આસપાસ રહી શકે છે અને સૌરાષ્ટ્રના ભાગમાં વરસાદની આગાહી હવામાન વિભાગે વ્યક્ત કરી છે। આ વાતાવરણમાં જે પલટો છે તારીખ 10 સુધી જોવા મળી શકે છે એટલે કે 10 તારીખ સુધી હવામાન વિભાગે વરસાદને લઈને આગાહી વ્યક્ત કરી છે। કેટલાય એવા વિસ્તારો છે જ્યાં છૂટો છવાયો વરસાદ વરસી શકે છે અને કેટલાક એવા વિસ્તારો પણ છે જ્યાં નોર્મલ એટલે કે હળવા વરસાદની આગાહી હવામાન વિભાગે વ્યક્ત કરી છે અને આ તમામની વચ્ચે અમદાવાદમાં વાદળછાયું વાતાવરણ। तो अपनी साथे सहयोगी दीपाली जोड़ाया है जे विंडीना माध्यमथी आपणे परिस्थिति बतावशे। दीपाली, अत्यारे केवा प्रकारनी परिस्थिति राज्यभरमां जोवा मळी रही छे? केरळमां ચોમાસુએ दस्तक आपी दीधी। हवे आवनारा समयमां गुजरातमां पहोंचता केवी परिस्थिति? एना तमामनी वच्चे 10 तारीख सुधी वरसादनी पण आगाही छे। जी चौक्कस लवलीन, अत्यारे जे प्रकारे हवामान विभाग द्वारा आगाही करवामां आवी छे कि आगामी 10 जून सुधी राज्यमां वरसादी माहोल रही शके छे। जे वरसादी माहोल छे तेने आपणे प्री मोन्सून एक्टिविटीना भागरूपे पण जोई शकीशुं। आ उपरांत पाकिस्तान होय, जम्मू काश्मीर होय के राजस्थानना કેટલાક विभागोमां 3 अलग अलग जे वरसादी सिस्टम सक्रिय थई छे तेना भागरूपे आ वरसादी माहोल अत्यारे राज्यना કેટલાક विस्तारोमां जोवा मळी रह्यो छे। हवामान विभागे जे आगाही करी छे, जे वरसादी शक्यताओ व्यक्त करवामां आवी छे तेने आपणे विंडीना मार्फतथी समझवानो प्रयत्न करीशुं। अत्यारे आपने ख्याल छे जे रीते के 2 દિવસ પહેલા जे केरळनो विस्तार छे ત્યાંથી ચોમાસાએ દેશમાં આગમન તેનું થઈ ગયું છે અને જ્યારે પણ કેરળમાં ચોમાસાનું આગમન થતું હોય છે ત્યારબાદ આ ચોમાસું મુંબઈ થઈને ગુજરાતના વિસ્તારોમાં પ્રવેશ કરતું હોય છે અને આ ચોમાસાને પ્રવેશતા 15 દિવસ લાગતા હોય છે। એટલે કે શક્યતાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે કે ગુજરાતમાં વિધિવત ચોમાસાની શરૂઆત 20 જૂનની આસપાસ થઈ શકે છે। પરંતુ તે પહેલા प्री मोन्सून एक्टिविटी અને અત્યારે જે અલગ અલગ 3 વરસાદી સિસ્ટમ સર્જાઈ છે તેમાં उत्तरी पाकिस्तान पासे वेस्टर्न डिस्टर्बन्स सर्जायेलू छे। जम्मू काश्मीर पर एक साइक्लोनिक सर्क्युलेशन सर्जायेलू छे અને ट्रफ पण सक्रिय छे। साथे दक्षिण पूर्वी राजस्थान पासे साइक्लोनिक सर्क्युलेशन जे सर्जायेलू छे तेना कारणे आ वरसादी माहोल बंधायेलो छे। अत्यारे जे हवामान विभाग द्वारा आगाही करवामां आवी छे ते प्रकारे दक्षिण गुजरातनो जे आ विस्तार छे त्यां अत्यारे छूटाछवाया वरसादनी शक्यताओ जोवा मळी रही छे। तेमां पण सूरत छे, वडोदरा छे, गोधरा छे, आ बधा जे विस्तारो छे, अमदावादना पण કેટલાક વિસ્તારોમાં અત્યારે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે। આ અસર સીધી ઉત્તર ગુજરાત તરફ પણ જોવા મળી રહી છે। અહીં ઉત્તર ગુજરાતમાં ડીસા અને મહેસાણાનો જે આ પટ્ટો છે ત્યાં પણ વરસાદી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। હવામાન વિભાગે કહ્યું છે કે આ વિસ્તારોમાં છૂટો છવાયો વરસાદ વરસી શકે છે। મધ્યમ વરસાદની પણ શક્યતાઓ હવામાન વિભાગે વ્યક્ત કરી છે। 10 જૂન સુધી આ પરિસ્થિતિ રહી શકે છે। અહીં જો દક્ષિણ ગુજરાત તરફ નજર કરવામાં આવે તો અહીં પણ વેરાવળ છે, મહુવા છે, ભાવનગર અને સુરતનો જે પટ્ટો છે, વાપી છે, આ તમામ વિસ્તારોમાં પણ અત્યારે વરસાદી માહોલની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે। આ આજની પરિસ્થિતિ છે। આગળ જો આપણે આવતીકાલે એટલે કે
શનિવાર પર નજર કરવામાં આવે તો ત્યાં પણ વેરાવળ અને જે દક્ષિણ ગુજરાતનો પટ્ટો છે આ ઉપરાંત ઉત્તર ગુજરાતનો કેટલોક વિસ્તાર છે ત્યાં વરસાદી માહોલ રહેવાની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. આપણે એ પણ જણાવી દઈએ કે હવામાન વિભાગ દ્વારા થંડરસ્ટોર્મ એક્ટિવિટીની પણ શક્યતાઓ વ્યક્ત કરાઈ છે અને આ એક્ટિવિટીના ભાગરૂપે આ વિસ્તારોમાં ગાજવીજ અને વીજળીના કડાકા સાથે વરસાદી માહોલ રહી શકે જી, છે. દીપાલી. જો હવામાનની વાત કરવામાં આવે, પવનની ગતિની વાત કરવામાં આવે તો પવનની ગતિ પણ આ વિસ્તારોમાં જી. વધારે રહેવાની શક્યતાઓ છે. તેમાં પણ ખાસ કરીને જે આ દરિયાઈ પટ્ટો છે ત્યાં પવનની ઝડપ વધારે રહેશે. માછીમારોને એલર્ટ રહેવાની સૂચના અપાઈ છે. 40 થી 50 કિલોમીટરની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. બિલકુલ. જી લવલી. બિલકુલ, આભાર સમગ્ર માહિતી સાથે જોડાવા બદલ. તો જે પ્રમાણે આગાહી અત્યારે વ્યક્ત કરવામાં આવી છે 10 જૂન સુધી એ વાતાવરણ જોવા મળશે. વિધિવત રીતે અત્યારે ચોમાસાની શરૂઆત થવામાં જો કે હજુ પણ થોડોક સમય ગુજરાત માટે શેષ છે.